ஆண்டவர் ಆಗ ದೇವರು ஆபிரகாமுக்கு ஒரு நல்ல மகனை கொடுக்கிறார். ಆಗ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவருடைய பெயர் இஷாக், தமிழிலே ஈசாக்கு. ಅವರ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಸಾಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஈசாக் என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்னவென்றால், ಈಸಾಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ நகைப்பு அல்லது சிரிப்பு. ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ನಗು. இல்ல, சிரிப்பு வித்தியாசமா இருக்கும் இல்லையா? ನಗುವಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? சில வித்தியாசமான சிரிப்புகள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ನಗುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. ஆமா, இப்ப சொல்லுவோமே, இப்ப சந்தோஷமா சிரிக்கிறது. ಈಗ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗುವಂತದ್ದು. கொஞ்சம் முதல்ல ಸಿಡಿ ಸುಮ್ಮಾ ಕೊಡ್ಕರೇನು ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾನು ಸಿಡಿನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿದ್ರು. ಕಾಪಿ ಆಡಿ அப்படின்னு ಕಾಪಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗಿದ್ರು. சந்தோஷமான சிரிப்பு. உங்களுக்கு தெரியுமா, சபைக்கு வந்து பிரசங்கம் கேட்கும் விசுவாசிகள், ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, அவர்களை அறியாமலேயே ஒரு சின்ன சந்தோஷ புன்முறுவல் எப்போ வரும் தெரியுமா? பிரசங்கம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? பிரசங்கி இப்படி செய்வார் தானே. ಪ್ರಸಂಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದೇಶಕರು ಬೈಬಲ್ ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಂತೋಷ. அப்படியே உள்ளான ஆத்மாவுல வந்து ஒரு சந்தோஷம். ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ. அப்பா மூடிட்டா, ಅಯ್ಯೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ஆனா இந்த காலத்துல உள்ள சில பிரசங்கிமார், ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳು இத மூடனாலும் இத மூட மாட்டான், ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. அந்த நேரம் அந்த வர்ற சந்தோஷம் போயிரும். ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂತೋಷ ಇದರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அவ சந்தோஷமா சிரிக்கிறது இருக்குது, ಆದ್ರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗುವಂತದಿದೆ. கிண்டலா சிரிக்கிறது இருக்குது, ಕೇಲಿಯಾಗಿ ನಗುವಂತದಿದೆ. அது சந்தோஷம் இல்ல, கிண்டல். ஒரு அந்த ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಲಿಯಾಗಿ ನಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ತದೆ. சில பேர் வந்து நம்ம தாங்க சாதிச்ச உடனே ஒரு வீராப்பு சிரிப்புன்னு சிரிப்பாங்க. நானும் சிடி போட்டேன். ಕೆಲವರು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೀರಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾರೆ. சில பேர் வந்து என்ன செய்யறதும் தெரியாம உள்ளுக்குள்ளால சனி அணி நீ நாசமா போன்னு சொல்லிக்கிட்டு வெளியால சிரிப்பாங்க. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. நீ எல்லாம் ஒருத்தன் அந்த மாதிரி விளங்குதா, நீ உருப்பட மாட்ட, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ, ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Glad to meet you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. Glad to meet you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅರವೇ கிடையாது, ಗ್ಲಾಡೇ இல்லங்கிற மாதிரி. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. சில நேரம் இப்ப இன்னைக்கு வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ. இன்னைக்கு எத்தனை பயலுக சில பொம்பளைகளை பார்த்து ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. கொன்னட்டு சிரிப்பு, ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ பொண்ணுங்கட ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. சிரிங்க நீங்க, கொன்னட்டு சிரிப்பு, ಹುಡುಗಿಯ ನಗು. சில நேரம் ஏதாவது செஞ்சு மாட்டிக்கிட்டு அசட்டு சிரிப்பு. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ನಗು ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾರೆ. இப்படிலாம் இருக்கு. ஈசாக்குனா என்ன சிரிப்பு? ಈಸಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಗು ಅಂದ್ರೆ, ஈசாக்குனா என்ன சிரிப்பு தெரியுமா? ಈಸಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? கிண்டல் சிரிப்பு. ಅದೊಂದು ಕೇಲಿಯ ನಗು. அது அந்த சிரிப்பு. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೇಲಿಯ ನಗು. ஏன் அப்படி ஒரு பேர் வந்தது தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? பாட்டி அம்மா வீட்டுக்கு ரொட்டி சுடுறாங்க. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எந்த பாட்டி? ಯಾವ ಅಜ್ಜಿ? சாராள் பாட்டி. ಸಾರಾಳ ಅಜ್ಜಿ.
வெளியே ஆபிரகாம் தாத்தாவுக்கு விசிட்டர் வந்திருக்கிறாரு. ಹೊರಗಡೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ತಾತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருடைய தூதனானவர், ಕರ್ತನ ದೂತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. இந்த அக்கா ரொட்டி சுட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது வெளியே கேக்குது, அந்த தூதனானவர் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு சங்கதி சொல்றார். ಈ ಅಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಕ್ಕ ನಹಿ ಬಾಬಾ ಅಜ್ಜಿ, ಈ ಅಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ದೇವದೂತನ ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒருவேளை அக்கா கன்னடத்துல ஆச்சியோ இல்ல, கன்னடத்துல ஆச்சிக்கு என்ன சொல்றது, பாட்டிக்கு என்ன சொல்றது, அச்சி 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 பொறிக்குது சொச்சி. இப்ப வெளியே அவர் சொல்றாரு ஆபிரகாம பார்த்து, நான் அடுத்த வருஷம் வருவேன். ಆಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಬ್ರಾಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೆ, அப்போ உனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும், ಆಗ ನಿನಗೊಂದು ಮಗು ಇರ್ತದೆ. சாராளுக்கு குழந்தை இருக்கும், ಸಾರಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇರ್ತದೆ. அது ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ அப்படின்னு கிண்டலா சிரிச்சிருச்சு. ಒಂದು ಅಣಕಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உண்மையாகவே ஈசாக்கு பிள்ளை பிறந்த பொழுது, ಆಗ ನಿಜವಾಗಿನೂ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ என்னை நகைக்க பண்ணினார் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு இஷாக் என்று பெயர் வைத்தார். ನನ್ನನ್ನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಈಸಾಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ஆமென். இதுல இருந்து நானும் நீங்களும் படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. ಇದರಿಂದ ನಾನು ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ, சில நேரம் ஆண்டவர் சொல்லும் விடயங்கள் நம்ப முடியாமல் நம்மை நகைக்க வைக்கும். ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಂಬಲಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಗುವಿನ ಗಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತವೆ. ஒரு சாராய தவறனை சபையாக முடியுமா? பார் பார் ಒಂದು ಬಾರ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? இங்க அதான் ஆண்டவர் நடத்தி இருக்கிறாரா இல்லையா? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಾರಲ್ವಾ ದೇವರು? இங்கிலாந்திலே சபைகள் பார்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கு. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಬಾರ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு, ஒரு பார் சபையாய் மாறினதை கேட்டு. ಒಂದು ಬಾರ್ ಸಭೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ. ஆனால் ஒருவேளை அந்த நேரத்திலே, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இதை யாரோடாவது நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தால் அது ஒரு கிண்டலான ஒரு விஷயமாய் இருந்திருக்கும். ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾರತ್ರಾದ್ರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೇಲಿದಾಯಕವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. என்னை ஆண்டவர் ஒரு வேத பண்டிதனாய் மாற்ற போகிறார் என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு நகைப்பு வந்தது. ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ವೇದ ಪಂಡಿತನಾಗಿ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನನಗೊಂದು ನಗು ಬಂತು. அதுபோல ஆண்டவர் உங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்லு, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ நகைக்க கூடிய விதத்திலே அது நம்ப முடியாமல் இருக்கும். ನಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் ஒன்றை மறந்து போகாதீர்கள், ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ್ರಿ, நமது தேவன் ஈசாக்கின் தேவன். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈಸಾಕನ ದೇವರು. அவர் ஆபிரகாமின் தேவன். நேற்று ஆபிரகாமை பற்றி விஷயங்கள் சொன்னேன். ನನ್ನ ಅಬ್ರಾಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಅಬ್ರಾಮನ ದೇವರು, அவர் ஈசாக்கின் தேவன். ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಈಸಾಕನ ದೇವರು. செய்ய முடியாது என்று நினைப்பதை செய்ய வைக்கிறவர், ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವಂತ ದೇವರು, செய்ய வைத்து அவர் அதை நிரூபிக்கிறவர், ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂತ ದೇವರು.